أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah semua mohon bersiap dan diharapkan memakai pakaian sesuai syariat karena kajian akan segera dimulai. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bisnata'im ala umurida waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah untuk jamaah sekalian yang telah join di kajian Ahwat Bergerak bulan ini. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diberikan pada kita, yaitu kesehatan, kekuatan, dan juga karunia yang selalu tercurahkan untuk kita, serta keluarga kita. Dan tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di sore hari ini, tanggal 20 November, saya Dila akan menjadi pembawa di event kajian bulanan Ahwat Bergerak Indonesia. Hari ini dengan tema menguatkan ikatan hati aktivis dakwah yang akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Ustazah Dr. Syifa Fauziah, MA, dan acara akan dipandu oleh Ustazah Teteh Hadijah Peggy Melati Sukma, SOSMH. Ya, baik jamaah, sebelum acara dimulai akan ada tilawah dari Uktimia. Baik, untuk Uktimia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair Ukhti Dila. Saat ini saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Innahu azizun hakim. Artinya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Saya kembalikan kepada Ukhti Dila.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran, Masya Allah, tabarakallah untuk Ukti Mia yang telah membacakan tilawah pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan profil dari HDJT Foundation, yaitu lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. HDJT berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Salah satu fokus program Hadijati adalah terus peduli dan mendukung Muslim Palestina yang berjuang menghadapi penjajahan kaum Zionis dengan keutamaan mempertahankan tanah suci Masjidil Aqsa. Lalu Hadijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan dan juga seorang penulis Islami yang produktif, yaitu Hajah Hadijah Peggy Melati Sukma, SSMH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Yaitulah profil dari Hadijati Foundation. Kemudian saya akan membacakan profil dari Ahwat Bergerak Indonesia, yaitu salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Hadijah atau inisiator dan diluncurkan oleh Hadijati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam dalam bingkai menguatkan ukhuwah. Dimulai dengan kota Jakarta, saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia, lalu bergerak dengan berbagai programnya dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya, sebelum mulai materi, ya, kita simak sedikit video dari Ahwat Bergerak Indonesia. Silakan untuk disimak para jamaah sekalian. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Ya, kita sudah saksikan video profil dari Ahwat Bergerak Indonesia. Untuk jamaah sekalian, silakan mengecek untuk akun Instagram kami di @hadijati Foundation Indonesia, di @ahwatbergerak_Indonesia, kemudian di @mt_hadijati salihah, dan @hadijati charity store. Dan jamaah juga bisa menyaksikan kajian bulanan Ahwat Bergerak yang sudah dilaksanakan pada bulan-bulan lalu di YouTube Ahwat Bergerak Indonesia dan juga di YouTube Hadijati Foundation untuk kajian Hadijati Muslimah Kelas dan kajian akbar. Boleh jamaah sekalian dicek
Instagram dan juga YouTube kami, dan boleh silahkan di-subscribe. Ya, kemudian Akhwati Fillah, sebelum dimulai saya akan mengenalkan profil dari moderator hari ini, yaitu Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma, yang telah berhijrah sejak akhir 2013 yang lalu dan dipanggil dengan nama hijrahnya yaitu Teteh Khadijah. Beliau pun fokus membaktikan diri di jalan dakwah dan kemanusiaan dunia Islam, serta aktif menulis buku-buku inspirasi Islam. Teteh Khadijah mendirikan yayasan yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan kemanusiaan bernama Khadijati Amanti Indonesia atau Khadijati Foundation. Ya, beliau juga menjadi founder dari komunitas kerelawanan Khadijati Muslimah Voluntary Squad, serta meluncurkan gerakan keahwatan bagi dakwah dan kemanusiaan, yaitu Ahwat Bergerak Indonesia yang tumbuh di lebih dari 50 wilayah dari Sabang sampai Merauke. Teteh pun juga menginisiasi Majelis Talim Khadijati Salihah. Sebelum berhijrah, Teteh juga berkarir lebih dari 20 tahun di berbagai bidang, seperti keartisan, pebisnis, juga telah aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan di Indonesia maupun bersama lembaga internasional seperti PBB dan World Bank di Amerika Serikat, serta beberapa organisasi sosial internasional di Eropa. Beliau juga memiliki banyak penghargaan dari berbagai bidang karirnya di masa itu. Pendidikan S1 dan S2 pun selesai dengan gelar cum laude. Ya, sejak berhijrah, lingkup dakwah dan kemanusiaannya telah mencakup 34 provinsi seluruh Indonesia dan 21 negara di seluruh dunia, serta menghasilkan 7 buku, yaitu Ku Jemput di Sepertiga Malam, kemudian Ya Rabbana Ingin Pulang, Kun Fayakun, Menembus Palestina, dan masih banyak judul lainnya. Ya, Teteh juga punya perhatian besar terhadap persoalan-persoalan dunia Islam, serta aktif dalam gerakan edukasi maupun pengelolaan proyek sosial kemanusiaan untuk negeri-negeri Muslim seperti Indonesia, Bumi Syam mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, serta berbagai wilayah lainnya sampai ke Afrika. Proyeknya di berbagai wilayah Indonesia dan dunia Islam antara lain melingkupi bantuan pendidikan Al-Quran, fasilitas kesehatan, kebutuhan makanan, lalu rumah tinggal, trauma healing, pemberdayaan ekonomi, termasuk pembangunan sarana seperti klinik, sekolah, masjid, sumber air bersih, dan lain sebagainya. Ya, Teteh juga aktif dan secara kontinu melaksanakan daurah atau kelas pembelajaran sejarah Islam, khususnya sejarah Baitul Maqdis, Palestina. Itulah profil dari moderator kita, yaitu Teteh Khadijah, yang akan melanjutkan acara ini. Dan saat ini langsung saja untuk Teteh Khadijah kami persilakan. Baik, syukran Dila. Suaranya sudah jelas? Jelas, Teh, alhamdulillah. Ya, jazakillah khairan katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesekian kalinya dikumpulkan Allah Ta'ala di dalam kajian online rutinan bulanan dari Akhwat Bergerak Indonesia yang didedikasikan untuk para akhwat ya yang bergabung dalam Akhwat Bergerak Indonesia, tapi juga mengundang secara umum bagi siapapun yang ingin ikut dalam kajian rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Masya Allah, Teteh berharap ya agar di kegiatan rutin bulanan ini keluarga besar Akhwat Bergerak juga bisa senantiasa memprioritaskan supaya menjadi ajang kebersamaan walau hanya sebulan satu kali, sehubungan Akhwat Bergeraknya tersebar ya dari Aceh sampai Papua, sehingga kesempatan seperti inilah yang bisa mengumpulkan di luar waktu-waktu yang memang undangan khusus ya untuk pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam dakwah dan keumatan, khususnya
bekerja kemanusiaan di antara segala pengabdian kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maka insya Allah semua lelahnya betul-betul mencapai lillah dan menghantarkan sampai jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini, kajian bulanan Akhwat Bergerak, buat Teteh menjadi spesial, karena kangen-kangenan ya dengan Adinda tercinta, saudari muslimah yang progresnya sangat luar biasa ya dalam tahun-tahun terakhir ini. Beliau baru saja menyelesaikan gelar doktoralnya, Masya Allah. Walaupun di IG-nya menyampaikan after 5 years katanya, tapi itulah perjuangan karena dalam 5 years itu pastilah ada urusan sebagai istri, sebagai ibu, karena beliau juga sudah punya 3 orang anak ya. Masya Allah, beliau juga organisatoris ya, karena sampai hari ini terpilih lagi menjadi Ketua Umum dari Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT, yang mana akhwat bergerak di berbagai wilayah Indonesia ini sering kerjasama dengan BKMT ya. Kalau kita bikin safari dakwah ya, kalau kita bikin kegiatan apapun, itu biasanya memang salah satu motornya di berbagai wilayah Indonesia bersama akhwat bergerak ya adalah BKMT, itu para ibunda-ibunda kita yang konsisten menggerakkan taklim, dan ini adalah estafet ya dari ibunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah ya, almarhumah yang menginisiatori berdirinya Badan Kontak Majelis Taklim, dan kemudian hari ini Adinda yang tercinta meneruskan perjuangan ibundanya dan kembali terpilih menjadi Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim. Selain beliau juga aktif ya, masih juga menjadi pengurus di Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah, juga menjadi penanggung jawab pesantren khusus yatim ya di Asy-Syafi'iyah ya. Ini adalah yayasan dan juga institusi pendidikan ya yang memang diinisiasi oleh keluarga beliau dan terus berkiprah sampai hari ini. Masya Allah. Di luar sebagai muslimah planner ya, punya brand busana muslimah, Masya Allah, masih aktif juga menjadi MC, moderator, pembicara, mengisi taklim ya, seperti juga sore hari ini, beliau memberikan waktunya kepada kita, sehingga menurut Teteh perlu sekali ya kita menyimak dari pengalaman-pengalaman yang dijalani oleh beliau dalam kehidupannya sebagai seorang ibu ya, putra-putrinya ada 3 orang, sebagai seorang istri tentu saja mendampingi suami ya yang juga tentu memiliki aktivitas dan pengabdiannya ya di dalam keumatan, selain juga beliau berkiprah menjaga konsistensinya sebagai ketua ya dari BKMT seluruh Indonesia yang begitu sudah panjang umurnya dan banyak jumlahnya begitu, dan macam-macam lagi. Inilah yang menjadi tema pada sore hari ini ya, ketika kita menyebut tentang aktivis dakwah ya, karena aktivis itu artinya ya terus beraktivitas. Maka kita ingin mendengar tema sore hari ini tentang bagaimana menguatkan ya ikatan hati para aktivis dakwah, mengingat setiap aktivis dakwah pasti punya aktivitasnya yang begitu luar biasa, pasti juga merupakan orang-orang yang berdaya kerja tinggi ya, senantiasa bergerak, bahkan tidak jarang orang-orang yang fast learner, fast thinker, fast mover gitu ya, orang-orang yang cepat berpikirnya cepat, bergeraknya cepat begitu ya, belajarnya juga cepat, oleh karenanya menjadi aktivis ya, yaitu orang-orang yang sangat aktif, yang terus aktif begitu. Nah, tentu tamu kita sore hari ini ya adalah salah satunya dengan aktivitas yang luar biasa, baik secara personal dalam kehidupan pribadinya maupun aktivitas dakwahnya, keumatannya, ya, organisasinya, sebagai muslimah prenernya, Masya Allah, dan masih menyelesaikan doktoralnya. Ini membuat Teteh menjadi terpacu dan terpicu, dan akhirnya kembali mengontak perencanaan doktoral yang sempat tertunda. Ini Masya Allah nih, terinspirasi oleh beliau yang memposting di antara berbagai aktivitas, akhirnya 5 tahun selesai juga. Mudah-mudahan
bisa menjadi semangat ini juga ya untuk Teteh. Bismillah. Baik, kita akan segera berbincang-bincang dengan tamu kita pada sore hari ini. Masya Allah ya, Dr. Syifa Fauzia, Adinda Syifa, insya Allah beliau sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam. Apa kabar, Syifa? Suaranya jelas Teh. Suaranya jelas Teh. Jelas. Tapi kadang sedikit tadi kayak keputus-putus, tapi sekarang jelas. Ya, makanya aku juga bingung nih. Tapi Bismillah lah, mudah-mudahan lancar nih ke depan. Iya, Masya Allah. Jadi Teteh tuh sempat interaksi ya, jamaah yang sudah bergabung atau teman-teman akhwat bergerak, Teteh tuh sempat berinteraksi secara intens dengan Syifa, karena kami juga beberapa waktu yang lalu sempat menginisiasi sebuah gerakan ya, gerakan muslimah memilih pemimpin. Ya, jadi bagaimana kita sama-sama berikhtiar ya untuk secara syar'i memahami tentang fikih memilih pemimpin gitu ya, supaya kita lebih mantap lah ketika melaksanakan atau menunaikan amanah-amanah dalam rangka memilih kepemimpinan ya di berbagai bidang dan wilayahnya di negeri ini. Syifa gimana kabarnya? Sehat? Ini Ustazah Syifa, Masya Allah. Selamat doktoralnya. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah, Teh Peggy benar, memang aku menyelesaikannya selama 5 tahun, tapi ya udahlah ya, Alhamdulillah aja bisa lulus dan sebelum di warning oleh promotor, udah di warning sebetulnya, tapi sebelum di warning yang lebih berat lagi, jadi ayo Teh Peggy yang sedang on the way, mudah-mudahan itu segera semangat, karena memang kalau menurut aku, S3 itu butuhnya disemangatin karena itu sih kita punya aktivitas dan kegiatan yang kadang-kadang mungkin prioritasnya jadinya turun gitu ya. Kalau aku kemarin ya gitu gara-gara pandemi jadi merasa waduh masa pandemi nggak lulus nih gitu kan, udah kebanyakan acara juga tertunda di rumah gitu kan, akhirnya ya udah Bismillah, Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi apa bedanya yang Syifa rasakan? Karena waktu S1 dan S2 kan di luar negeri ya. S1-nya kalau nggak salah S1-nya di mana? Di Australia, S2-nya di Inggris. Aku S1 di Perth di Australia, S2 di Inggris. Terus udah gitu gap-nya sangat lama sekali karena memang aku merasa kayaknya belum merasa ya pada saat itu belum merasa untuk apa ya S3 gitu kan. Dan ternyata pada saat ini menjadi satu kenangan buat aku juga sih. Jadi sebelum ibuku wafat itu aku sempat ngomong, "Mah, mau S3 ya," gitu. Karena beberapa orang udah yang kenapa sih nggak lanjut S3? Kenapa nggak lanjut S3? So, aku bilang ntar dulu deh ya, ntar dulu gitu. Karena aku merasa belum memiliki kemauan yang besar gitu dan belum memiliki kebutuhannya gitu. Jadi kalau S1, S2 kayaknya terutama S2 sebetulnya itu juga dalam tanda kutip kecelakaan karena alhamdulillah dapat beasiswa gitu kan. Pada saat kita dapat beasiswa nggak mungkin mundur gitu kan. Jadi wah aku bilang ini rezeki Masya Allah. Jadi pada saat S3 aku merasa nggak ada urgensinya pada saat itu gitu. Tapi aku sempat ngomong sama mamaku sebelum wafat gitu ya. Berapa bulan lah gitu. Mah kayaknya pengen S3 lagi deh. Hah mau kemana? Mamaku udah pikirnya mau pergi kemana-mana. Aku bilang udah punya buntut 2. Nggak mungkin deh kemana-mana. Udah di sini aja. Aku bilang gitu kan. Ya udah di sini aja tanya-tanya gitu kan. Maunya apa, ngambilnya apa dan segala macam gitu. Dan aku ambil manajemen sumber daya manusia karena aku merasa pada saat ini terutama itu yang kayaknya perlu aku lakukan terutama untuk menjadi penunjang dalam gerakan-gerakan dan kegiatan yang aku lakukan sehari-hari, which is alhamdulillah seperti apa yang aku mau gitu ya, dan ilmu yang dipelajari juga alhamdulillah relevan dengan apa yang aku lakukan sekarang gitu Teh Peggy. Masya Allah, luar biasa. Dinda, itu kan proses 5 tahun itu pasti bersamaan dengan berbagai macam aktivitas, kesibukan, termasuk secara personal juga. Tentu saja yang dikerjakan Dinda Syifa hari ini itu tidak lain kan meneruskan jalan dakwah ya yang sudah dibangun
tidak hanya dari generasi di dalam keluarga, tapi ini kan jalan yang dibangun sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya, Masya Allah ya. Jadi Dinda bagaimana menyikapinya sebagai seorang muslimah tentang kewajiban atau amanah dakwah ini, sementara juga punya amanah dan tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, mana ngambil S3, mana ngurusin umat dan seterusnya. Bagaimana memposisikan, bagaimana muslimah mesti memposisikan dirinya dengan amanah-amanah yang demikian. Kan Syifa udah ini, sudah pelakonnya ya, Masya Allah. Sehingga ini bisa jadi masukan yang luar biasa nih bagi para akhwat bergerak ini. Baik. Silahkan Dinda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, saling bersama-sama bertemu, bertatap muka meskipun lewat virtual, tapi mudah-mudahan tetap mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Teh Khadijah Peggy Melati Sukma sudah mengundang untuk aku bisa berada di sini, dan insya Allah ini sebenarnya bukannya mengisi kajian ya, tapi kalau aku lebih senangnya ini kita adalah berbagi pengalaman, saling sharing, saling memotivasi, saling menyemangati, dan insya Allah setiap gerak langkah yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan kita dengan aktivitas dakwah, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah hitung sebagai amal ibadah kita, dan juga insya Allah menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Peggy Melati Sukma dan juga teman-teman para sahabat dari Akhwat Bergerak dan juga tentunya jamaah dari kajian pada sore hari ini. Memang temanya ini kayaknya menjadi satu tema yang erat hubungannya dengan BKMT Hadijati dan juga mungkin teman-teman aktivis dakwah, aktivis sosial yang melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah menjadi manfaat bukan hanya buat diri kita tapi juga buat umat, buat bangsa dan juga buat masyarakat tentunya. Dan mungkin mengawali dari semuanya, memang kalau menurut saya Allah telah menciptakan, bisa kita mungkin fokuskan ke titiknya kepada kita sebagai perempuan. Jadi Allah menciptakan perempuan, kalau saya selalu melihat kita mungkin secara fisik, atau bukan mungkin, memang secara fisik berbeda dengan laki-laki. Tapi kita memiliki kemampuan di dalam diri, potensi di dalam diri yang bisa jadi mungkin melebihi laki-laki. Jadi pada saat seorang perempuan, seorang wanita paham dengan potensi yang dimiliki dalam dirinya, dia akan lebih mudah untuk bisa menjadikan dirinya bermanfaat. Kalau Rasulullah SAW sendiri saja berpesan kepada kita bahwa wahairun nas anfa'uhum linnas, yang mana adalah kita memaknakannya menjadi begitu baiknya seorang manusia untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau aku melihatnya adalah bagaimana dalam situasi dan kondisi sekarang ini mengartikan hadis Nabi wa khairun nas anfa'uhum linnas adalah kita mempunyai manfaat dan kita tahu potensi dalam diri kita. Nah, oleh karena itu juga untuk mengetahui potensi-potensi tersebut tentunya harus punya beberapa value dan nilai-nilai. Pertama adalah bagaimana kita semangat gitu. Kalau kita tidak punya semangat, kita melempem aja, kita nggak bisa memberikan manfaat
apa yang ingin kita lakukan untuk banyak orang misalnya atau lebih banyak orang. Yang kedua adalah memahami value-value bahwa manusia diciptakan mempunyai kelebihan akal, kelebihan dalam diri kita secara fisik, kelebihan mungkin secara diri kita dalam otak dan lain sebagainya dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya inilah kesempatan kita untuk bermanfaat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui potensi dalam diri kita untuk kita lakukan agar bisa kita memberikan ilmu yang didapat dari manapun, ilmu yang didapat supaya ilmu itu menjadi berkah. Sehingga setinggi apapun ilmu yang kita coba capai, ilmu yang kita raih, karena kalau cuma buat diri kita, misalnya dalam tanda kutip, saya kepengen lulus S1 atau lulus S2 supaya dapat kerja, supaya punya gaji yang lebih banyak. Nah, itu keuntungannya yang kita dapat itu hanya duniawi saja. Tapi bagaimana jika kita berpikiran bahwa setiap ilmu yang kita dapat, sejauh apapun raihan yang kita capai, kalau memang itu digunakan untuk orang lain juga agar menjadi lebih manfaat, ilmunya diteruskan, ilmunya disampaikan, insya Allah mudah-mudahan manfaatnya juga akan lebih besar. Nah, berbicara tentang artinya sebagai seorang aktivis atau bagaimana kita ini bergerak dalam pendidikan, dakwah sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, memang tentunya kita harus punya nilai-nilai semangat, nilai-nilai gemar mencari ilmu, nilai-nilai gemar berbuat gitu ya untuk kemaslahatan umat. Aku rasa ini yang harus kita miliki. Aku sendiri memang bisa dibilang mungkin baru terjun betul-betul gitu ya, bahwa this is what I'm gonna do, atau ini yang mau aku lakukan adalah karena memang aku selalu nih Teh dari kecil itu mamahku itu selalu sudah melibatkan anak-anaknya untuk ikut serta dalam perjuangannya. Jadi berada dalam lingkungan masyarakat itu bukan asing lagi buat kita gitu. Jadi dari dulu aku kecil itu alhamdulillah mamah itu sudah menjadi ustazah, jadi sudah ngajar di majlis taklim dan lain sebagainya. Sehingga aku tuh sering banget, katanya tuh dulu tuh sering dibawa-bawa sama mama untuk datang ke majelis taklim. Nah dari situ dari kecil gitu ya, dari 3 tahun 4 tahun, terus akhirnya mama tuh suruh aku coba bisa nggak baca puisi. Akhirnya aku tuh dulu sering baca puisi, sering banget tampil di tempat gitu ya. Jadi memang aku merasa kayaknya udah dari kecil, terutama ke aku gitu ya, mamahku itu udah berpikir bahwa aku itu jangan sampai asing di tengah orang banyak gitu, dan harus terbiasa dengan berbagai lingkungan yang juga beliau lakukan. Nah, dipersiapkan juga akhirnya memang apa? Dipersiapkan juga berarti ya oleh mama ya sebetulnya. Sebenarnya semua, kalau aku melihat semua kakak-kakakku juga, aku anak terakhir ya dari kita berlima bersaudara, dan memang kita ini sangat melihat sekali apa yang dilakukan orang tua kita gitu, sehingga itu menjadi menjadi bukan bekal ya, menjadi mungkin udah tertanam gitu di mindset kita bahwa oh ya kita nanti akan melanjutkan. Bahkan kayak tadi Teh bilang gitu, bahwa aku sekolah di luar negeri, aku kuliah di luar negeri di berbagai tempat gitu, tapi mama itu selalu bilang pokoknya pulang, abis itu pulang, karena disinilah tempat berjuangnya. Jadi takut mamaku tuh kalau aku kebetahan di luar negeri ya pulang-pulang. Dan selalu bilang bahwa di sini perjuangannya tuh ada di sini gitu. Jadi ilmu ambillah dari manapun yang Syifa mau. Yang Syifa mau belajar, apa yang mau jadi aku S1-nya film, TPG, aku ambil broadcasting. Ya, aku film dan TV. Aku belajar broadcasting, belajar film. S2-nya aku public communication. Karena memang pada saat itu aku merasa kayaknya public communication aku dan cara aku
berbicara di depan publik itu aku harus tahu ilmunya, aku harus paham tekniknya, dan message value-nya yang harus sampaikan. Jadi kayaknya aku merasa berbagai macam yang aku terima ilmu pada saat aku S2 itu bagaimana bisa menyampaikan message dalam sebuah organisasi, leadership-nya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya komunikasi kita harus tepat sasaran, ibaratnya begitu. Dan alhamdulillah aku bisa menyelesaikannya, dan aku merasa oke, pada saat itu sangat relevan dengan kebutuhan aku akan ilmu itu gitu. Dan akhirnya aku ngambil S3 ini, kenapa aku ngambil sumber daya manusia? Karena aku merasa memang itu yang kita lagi butuhkan sekarang, SDM yang unggul, yang bisa untuk berpikir akan banyak hal gitu. Jadi bukan hanya buat pribadinya sendiri gitu. Sehingga aku merasa pada saat mengambil ini, dan lalu ya qadarullah ya, waktu itu berapa bulan kemudian mama meninggal dunia, dan juga akhirnya aku pada saat itu tahun kelima aku atau tahun keenam aku, mungkin tahun kelima aku memimpin Hijabers Community. Karena memang pada saat itu selama sekitar 5 tahun itu aku merasa teman-teman hijabers ini banyak yang memang berkeinginan untuk mendalami Islam, berkeinginan untuk mengetahui apa saja sih yang mesti kita pelajari sebagai muslimah gitu ya, selain setelah menutup aurat. Jadi aku tuh semangat banget di situ gitu, untuk oh ya udah ayo kita menjadi fasilitator untuk teman-teman hijabers pada saat itu. Jadi pada saat dipilih di muktamar luar biasa BKMT dari 33 provinsi meminta aku untuk melanjutkan kepemimpinan ini, dan alhamdulillah 1 term sudah, setahun lalu juga sudah muktamar dan aku terpilih lagi. Banyak banget yang benar-benar harus kita lakukan ya. Aku kadang-kadang mungkin kalau sedikit aku bisa sharing beberapa kegiatan kita di daerah, bagaimana kita encouraging teman-teman perempuan yang memang kalau berbicara BKMT ini 85% itu 45 tahun ke atas. Mungkin 80% itu 50 tahun ke atas. Jadi udah jauh lebih tua bahkan umurnya dari aku gitu. Terus udah gitu juga dengan dengan mereka yang 95% perempuan. Kita BKMT ada laki-lakinya juga. Jadi aku rasa dari sini sudah bisa kita petakan gitu ya, kira-kira nih apa saja sih yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan BKMT. Jadi memang fokusnya memang banyak di dakwah, tapi kalau BKMT, BKMT hanya bergerak di Majelis Talim aja ya, itu sebenarnya salah banget gitu. Karena alhamdulillah dengan makin seiring waktu berjalan, banyak hal yang kita lakukan tidak hanya dalam kegiatan dakwah, tapi juga ada pendidikan. Bahkan kita sekarang ini mulai berpikir untuk lebih menanamkan wawasan kebangsaan, wawasan keilmuan, wawasan tentang teknologi dan kesehatan terhadap ibu-ibu di majelis taklim, sehingga luas gitu pemikirannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan adalah, karena gini, perempuan untuk berpikir lebih besar daripada yang kita mungkin setiap harinya berkutat dengan personal kegiatan kita secara personal ya, misalnya kita menjadi anak, kita menjadi istri, kita menjadi ibu gitu. Itu saja sudah aku yakin menjadi, bukan menyita perhatian ya, tapi menjadi kegiatan utama kita yang kita lakukan dalam keseharian. Jadi untuk perempuan ini mau berpikir, mau bergerak, mau berkarya, mau bermanfaat, ini kalau menurut aku insya Allah mudah-mudahan nilai plusnya itu adalah menjadi amal baik kita. Mengetahui potensi diri kita nih jangan sampai tidak ada manfaat gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan sama-sama ini memberikan manfaat gitu. Dan Allah memang menginginkan supaya tentunya kita, apa amal soleh yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan menjadi mengisi amal baik kita yang insya Allah akan membantu kita di yaumil hisab nanti. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Cara pandang yang luar biasa ya, bahwa
fokusnya justru bagaimana kita mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, memang manusia yang sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat, sehingga bahkan ketika kita menyandang amanah sebagai seorang istri, seorang ibu, kita tidak boleh melupakan bahwa yang terbaik tetap yang bermanfaat ya bagi sesamanya. Ada dua hal Syifa mungkin yang nanti bisa dilanjutkan dijelaskan atau berbagi pengalaman. Yang pertama itu ke dalam ya, artinya secara internal dengan apa yang Dinda sudah sampaikan. Tentu apa yang Dinda sampaikan ini ketika kemudian Dinda juga menyampaikan bahwa ada kedudukan kita sehari-hari sebagai istri, sebagai ibu, juga sebagai anak, maka ke dalam kita harus punya suatu dalam tanda kutip strategi kan ya. Strategi pengaturan hidup, pengaturan diri, pengaturan komunikasi, pengaturan izin-izin dengan suami, begitu ya. Itu kan pasti ada strategi ke dalam. Nah, karena mungkin sore hari ini secara spesifik ya, walaupun tidak banyak, tapi ini para aktivis-aktivis juga nih ya, pergerakan, para muslimah, mungkin Dinda juga bisa share tentang bagaimana mengelola ke internalnya, begitu ya. Pada saat kita memang sudah dibutuhkan juga secara eksternal ya oleh umat yang lebih luas lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin bisa sekaligus dijadikan satu. Ini kan selaras sekali nih dengan doktoralnya Syifa ya yang mengambil tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, kita kan bicara menguatkan ikatan hati ya para aktivis dakwah. Artinya ketika tadi Dinda menyampaikan tentang progresivitas yang dilakukan oleh Dinda secara personal dari mulai organisasi, kemudian community, kemudian sekolah di luar negeri, kemudian sampai BKMT, ambil doktoral dan seterusnya. Seorang Dr. Syifa Fauzia saja sudah begitu memperlihatkan tentang progresivitas, kesibukan ya, daya kerja, sehingga Teteh itu kadang suka terfikir bahwa para aktivis muslimah, para aktivis dakwah itu umumnya ya pasti punya karakter yang seperti itu gitu. Karakter-karakter yang progresif ya, karakter-karakter yang kuat gitu. Ada strong, ada strong karakternya. Nah, sementara strong will-nya, ada spirit-nya juga tinggi seperti tadi Syifa sampaikan. Nah, kemudian ketika Syifa memimpin BKMT itu kan sama artinya seperti juga di Ahwat Bergerak nih, mengomandoi para aktivis-aktivis begitu ya. Sehingga pasti juga ada strategi di dalam mengelola para aktivis yang masing-masingnya pasti karakter-karakter kuat ya, yang masing-masingnya pasti punya progresivitas yang tinggi gitu. Sementara menjadi barisan aktivis dakwah, itu kan kitanya pun harus saling menjaga ukhuwah ya. Hati kita pun kan harus terjaga, padahal masing-masingnya itu punya daya dan juga spirit dan juga gerak yang mungkin kuat gitu. Nah, ini kan tantangan ya, tantangan yang memang juga ya luar biasa menariknya pasti kalau dari sisi manajemen sumber daya manusia. Mungkin dua hal ini bisa di-share Dinda tentang strategi ke dalam dan juga keluar dalam hal menguatkan ikatan hati para aktivis dakwah yang masing-masing ini pasti punya karakternya sendiri-sendiri. Tafadhali. Betul. Baik. Jadi Teteh dan juga teman-teman dari Ahwat Bergerak dan juga jamaah pada sore hari ini memang kalau Allah itu memberikan rezeki itu, kalau aku gitu ya selalu berpikir Allah tuh memberikan rezeki, kita nggak bisa selalu hitung dalam hal materi dan kadang-kadang nggak bisa selalu lihat dari hal yang kita bisa rasakan, hal yang kita bisa lihat di mata kita secara visual. Nah, alhamdulillah Allah memberikan aku orang tua yang memang mempunyai mindset dari awal itu mendidik anak-anaknya supaya terjun langsung dalam masyarakat gitu, terjun langsung ke masyarakat dari majelis taklim, lalu kita juga punya institusi pendidikan, terus kita punya juga anak yatim. Jadi sehingga dari awal mindset itu sudah tertanam gitu bahwa apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya itu haruslah
tiga perjuangan ini ikut serta bersama kita gitu. Bisa dibilang maksudnya mamahku bukan untuk memonopoli anaknya atau ingin menjadikan anaknya terbatas melakukan hal-hal yang dia mau, tapi merasa bahwa ini di mana kita cari kemuliaan di dunia, kita cari kemuliaan di akhirat tuh dari tiga inilah gitu. Jadi memang itu menurut aku menjadi satu rezeki yang Allah berikan kepada aku. Alhamdulillah diperlihatkan, dicontohkan orang tua yang memang memiliki kepedulian di masyarakat. Nah, yang kedua rezeki lagi adalah punya suami yang memang menerima mungkin keadaan aku yang misalnya berpergian atau keadaan aku yang mungkin harus mempunyai waktu juga untuk orang banyak dan lain sebagainya. Suami memang dari awal sudah berpikir, dia sudah tahu gitu kalau menikah sama aku pasti ini akan jadi kayak gini karena dia udah ngeliat mamahku seperti apa gitu. Jadi dari awal seperti itu. Intinya kalau dari suami adalah pergi kemanapun bilang dan harus ada manfaatnya gitu. Jadi pergi yang ada manfaat, ngelarang. Jadi alhamdulillah dia ridho gitu, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi amal juga untuk suamiku. Makanya aku selalu bilang ya udah pergi keluar itu pada saat kita dakwah, pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas terutama di BKMT, karena aku perlu juga keikhlasan dari suami. Dan yang paling susah nih kalau aku itu anak-anak teh. Jadi kalau aku tuh anak-anak benar-benar menjadi di satu sisi menjadi penyemangat, tapi di sisi lain memang menjadi pengisi pikiran yang juga sangat besar dalam diri aku gitu. Anak-anakku yang sekarang ini kelas 1 SMP di pesantren, yang kedua kelas 2 SD umur 7 tahun. Jadi lagi kritis-kritisnya butuh aku terus gitu ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang ketiga masih kecil, masih umurnya hampir 4 tahun. Jadi kebutuhan kita berada di rumah, kalau menurut aku adalah bagaimana ciptakan kualitas waktu dengan anak-anak. Aku paham dengan mungkin aku lebih sering berpergian dibanding ibu-ibu lainnya yang punya lebih banyak waktu dengan anak-anak. Aku paham bahwa setiap momen bersama anak harus penuh kualitas. Apakah itu menanamkan value, apakah itu memberikan rasa cinta kasih sayang, apakah itu juga mengajarkan, artinya mengajarkan sesuatu yang mungkin bisa dibilang mereka banyak tahu dari berbagai hal, tapi aku juga kepengen mereka tahu dari aku sebagai orang tuanya. Kita itu kan iman itu kadang kendor, naik turun, banyak lemahnya. Kita manusia ini banyak kurangnya gitu. Aku juga merasa bahwa apa yang aku lakukan harus butuh pembelajaran yang lebih banyak, butuh ilmu yang lebih banyak aku tahu, dan butuh bimbingan juga yang banyak. Sehingga aku merasa bahwa ilmu-ilmu ini harus bisa bermanfaat juga di rumah gitu teh. Jadi ilmu yang aku dapatkan di luar juga harus bisa aku bawa ke rumah, diberikan kepada, di-sharing kepada suami dan diberikan kepada anak-anak. Jadi alhamdulillah dari segi internal ya, aku mempunyai juga support system yang menjaga anak-anak di rumah, yang juga membersamai aku di kantor dan lain sebagainya. Jadi menurut aku memang untuk kita bisa bergerak lebih luas dengan memanfaatkan apa yang kita punya, apakah itu ilmu, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, itu kita minta pada Allah diberikan support system yang bisa menopang apa hal yang menjadi kegiatan dan pekerjaan kita sehari-hari. Itu juga doa aku selalu, mudah-mudahan Allah jaga keluarga dan diri kita. Dan kalau tadi yang pertanyaan kedua dari TPG, bagaimana ini supaya bisa kita ini sebagai akhwat atau kita ini sebagai aktivis yang mempunyai keaktifan gitu ya dalam segi pikiran, dalam segi kegiatan dan action yang kita lakukan, apalagi untuk bisa dibilang mengomandoi atau menjadi
leader dari orang-orang yang ikut dalam keorganisasian kita atau komunitas kita. Aku tuh challenge waktu di Hijabers Community, teman-teman banyak yang masih muda, masih di bawah aku. Jadi hanya beberapa lah teman-teman yang aku lihat umurnya ya, dari segi umur itu hampir sama sama aku. Yang lain-lainnya masih pada muda-muda, karena aku udah 30-an waktu itu, 31 lah gitu. Pada saat aku starting Hijabers Community itu udah di late 20s lah, udah di 28 gitu ya. Jadi aku merasa, wah, challenge juga ya, teman-teman yang pakai jilbab itu rata-rata banyak kan yang memang 20, 21 gitu ya, sehingga aku mesti harus berpikir bagaimana menciptakan kegiatan atau aktivitas yang relate sama mereka. Nah, itu salah satu challenge untuk salah satu challenge yang aku dapatkan pada saat memang banyak nih otak-otak yang sedang kreatif-kreatifnya dan produktif-produktifnya. Mungkin TPG dan juga teman-teman yang lain merasakan bahwa kalau di umur-umur early 20s atau mungkin banyak teman-teman akhwat bergerak ataupun Hadijati juga yang ada di umur-umur segitu, ini lagi semangatnya tinggi gitu. Jadi aku melihat bahwa bagaimana ini semangat dan potensi ini bisa kita salurkan, bisa kita manfaatkan dengan baik gitu ya. Dan leadership itu memang di situ pada saat aku adalah bagaimana bisa mengayomi teman-teman yang sedang semangat dan untuk bisa menjadi motor penggerak bagi teman-teman untuk berkegiatan dan beraktivitas gitu. Jadi dengan kata lain dengan kata lain untuk menyatukan mereka itu Syifa-nya harus bisa menemukan suatu aktivitas atau kegiatan yang membuat mereka memang menjadi melebur gitu ya, sehingga mereka sendiri menjadi semakin kuat kebersamaannya gitu. Jadi melalui aktivitas-aktivitas yang juga diciptakan, begitu ya? Iya. Jadi apalagi terus kita juga menempatkannya sebagai kakak. Jadi kita kan kadang-kadang kalau kita merasa kita udah lebih jauh umur gitu ya, biasanya kita cenderung nih bisa jadi bosi nih, ya kan? Karena kita merasa oh kita udah berbeda umurnya, udah cukup jauh misalnya 5, 6, 7 tahun gitu kan. Nah, di situ yang aku pun pada saat itu diberikan pelajaran sama teman-teman yang lebih muda bahwa Kak, kita justru membutuhkan sosok yang mengayomi. Kita justru membutuhkan sosok yang bisa memfasilitasi otak kita nih, apa yang kita kepengen dan lain sebagainya. Jadi aku pada saat itu, aku akan leadership aku nih akan seperti ini. Bagaimana bisa memberikan ruang bagi teman-teman untuk juga berkarya, beraktivitas, produktif dalam program-programnya, tapi juga merasa bahwa mereka tenang, bahwa aku akan support dan aku akan memberikan advice dan aku akan mengayomi mereka. Nah, beda lagi Teh, setelah aku jadi KMT, aku yang paling muda. Aku yang paling muda. Setelah aku jadi pemimpin BKMT, aku yang paling muda. Dengan mungkin bisa dibilang kadar pengalaman dalam berdakwah, pengalaman dalam berkegiatan, terus udah gitu juga dilihat dari ilmu, ya Allah. Itu ibu-ibu ustazah BKMT adalah ustazah senior yang sudah punya banyak sekali pengalaman sebagai aktivis, pengalaman sebagai pendakwah, pengalaman sebagai ustazah gitu ya, dan aku merasa wah apakah aku bisa gitu, apakah paling tidak aku merasa gini, aku pada saat itu gini Teh, nggak pengen orang tuh melihat oh dia nih anaknya Tuti Alawiyah, ya udah jelaslah dia yang melanjutkan lah gitu ya, tapi aku pun harus membuktikan bahwa aku bisa gitu, karena pada saat itu pasti banget orang-orang itu ya pasti ada dan wajar meragukan kemampuan kita. Tak terhindar dari berpikir begitu gitu ya. Benar. Dan apalagi putting myself in my mother's shoes itu sangat-sangat susah gitu ya, dan aku tahu banget karena Tuti Alawiyah itu adalah sosok yang karismatik dan sosok yang sebagai motivator dan menjadi menjadi leader yang memang bisa memotivasi dan menginikan orang banyak gitu ya, mengajak orang banyak gitu, dan aku merasa I'm not gonna be Tuti Alawiyah, aku punya mungkin caraku sendiri, tapi bagaimana bisa mengcombine, artinya bagaimana bisa mengajak para ustazah yang jauh lebih senior dari umur, dari ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya,
mungkin aku harus juga menundukkan kepalaku, berendah hati bahwa memang ini untuk kebaikan kita bersama menjalankan organisasi yang kita cintai ini gitu. Jadi pada saat itu aku banyak sowan ke ustazah, banyak juga minta nasihat, pengen mendengar bagaimana yang diinginkan untuk melanjutkan BKMT ke depan, bagaimana kira-kira yang harus kita lakukan di masa sekarang ini dalam hal dakwah, kepemimpinan, ya memilih pemimpin lah pada saat itu juga kan pas kita awal-awal ya Teh, kita sering ketemu itu kan awal-awal aku baru ber-BKMT lah ya, ibaratnya menjadi ketua BKMT gitu. Jadi banyak hal-hal yang aku pelajarin di situ. Jadi kalau aku tarik benang merahnya, kita sebagai aktivis pertama adalah bagaimana mempunyai support system yang mendukung kita dengan hal-hal yang berbau domestik. Apakah orang tua, apakah suami, ataukah anak, mempunyai support system yang Allah berikan juga sebagai satu rezeki buat kita yang sehingga kita bisa berbuat lebih banyak mungkin daripada hal yang kita pikirkan untuk diri sendiri saja. Dan yang kedua adalah bagaimana bisa menempatkan diri kita, artinya membuktikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita dan di sekitar kita bahwa yang kita lakukan ini adalah hal positif dan baik, sehingga pada saat itu memberikan semangat dan motivasi untuk diri kita untuk bergerak gitu, untuk melakukan gerakan-gerakan dan melakukan kegiatan-kegiatan dakwah ataupun keaktivisan ini gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana menempatkan diri kita dengan posisi kita, apakah kita sebagai leadernya, apakah kita sebagai menempatkan diri kita menjadi salah satu dari komunitas dan kegiatan ini untuk kita bisa menerima posisi kita, apakah kita harus bisa tegas, harus bisa memberikan kelapangan dalam diri kita menerima apa yang menjadi masukan dari sekitar kita. Nah, kalau aku bilang nih Teh, biasanya teman-teman yang dalam satu komunitas yang khusus perempuan atau majority perempuan, kadang-kadang solving problemnya itu challenge-nya adalah di solving problem gitu. Banyak yang merasa bahwa lebih baik dipendam gitu ya untuk hal-hal yang tidak kita setuju daripada diutarakan. Kalau menurut aku makin kita dewasa, makin kita besar gitu, kekurangan dalam diri kita mesti lebih pahami, dan juga apabila ada hal-hal yang tidak pas satu sama lain itu harus bisa diutarakan. Aku merasa pada saat itu di Hijabers Community kemitraan kita itu bisa pada saat itu solid gitu ya, dengan ada 30 perempuan pada saat itu, awalnya dengan yang masih muda-muda. Kalau kita biasanya udah agak berumur udah lebih kalem gitu ya, tapi pada saat masih muda-muda adalah bagaimana bisa berlapang dada dan juga bisa mencurahkan apa yang kita pikirkan tanpa berniat untuk menyakiti gitu. Jadi rasa kecintaan kita bahwa ini adalah insya Allah menjadi amal soleh buat kita, yang mana akan menjadi hal yang mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita. Kan intinya adalah bagaimana nih kalau dalam kedudukan sendiri ya buat kita, Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Jadi artinya kita pun sebagai perempuan ini tidak diacukan, artinya kita diikut sertakan di sini bahwa apabila kita mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini menurut aku juga penting sekali untuk menjadi landasan kita, niatkan hati kita, niat tulus untuk beramal soleh. Insya Allah apa yang kita lakukan akan memberikan hasil, mudah-mudahan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Gitu kira-kira Teh. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi Masya Allah ya, teman-teman semua yang masih menyimak, karena kita ada di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, jadi mungkin juga ada yang sudah maghrib, ada yang sudah isya ya, kalau bergabung. Jadi yang Ustazah Syifa atau Dinda Syifa kalau bagi Teteh ini Masya Allah menyampaikan tentang ini jawabannya sangat progresif kalau menurut Teteh ya, karena beliau menyampaikan tentang bagaimana ketika kita menjadi seorang leader,
diamanahi suatu kepemimpinan, maka kita harus bisa membaca tentang siapa yang kita pimpin, mereka seperti apa dan bagaimana, dan kita yang memang harus berpikir mencarikan cara agar hati mereka bisa menyatu. Nah, kalau tadi Syifa memberi contoh kalau waktu di Hijabers Community karena masih muda-muda, sedang kreatif-kreatifnya, sedang produktif-produktifnya, berarti mesti dicariin terus nih, dibuatkan terus kayak event lah, acara lah, festival lah, apalah whatsoever gitu ya, yang betul-betul mendayagunakan kreativitas mereka sehingga kumpulan ini makin menyatu gitu ya, secara hati, secara gerak gitu ya, visi misinya makin lama makin menyatu. Dan ketika kita bekerja dengan organisasi, komunitas atau kebersamaan yang lebih luas dan juga dengan kapasitas usia yang lebih sudah lebih mature ya, sudah lebih matang lagi, maka yang diperlukan tadi Syifa mengingatkan itu kembalikan lagi kepada niat ya. Beliau tadi menyampaikan tentang ayat Allah ya yang memang harus menjadi dasar. Jadi semuanya disatukan hatinya itu dengan dimotivasi terus niatnya ya, sehingga satu sama lain itu ya berusaha untuk memenuhi niat di hadapan Allah. Dan juga poin keduanya komunikasi ya, beliau tadi menyampaikan teman-teman dalam berorganisasi, berkumpul bersama itu sebaiknya jangan menahan-nahan di dalam hati atau pikiran kita jika ada sesuatu yang memang perlu diutarakan. Nah ini artinya komunikasi mesti betul-betul dibangun sehingga ikatan hati juga semakin kuat gitu ya antara para aktivis dakwah ini. Ya sesisanya tentu beliau tadi mengingatkan harus banyak minta terus kepada Allah ya, bahwa apa yang kita kerjakan ini memang kita berharap bisa menjadikan kita manusia yang bermanfaat, yang baik di dunia ini dan insya Allah selamat di akhirat. Yang tidak boleh dilupakan, support system itu perlu kita jaga karena itulah yang akan menyokong gerak gerak kita bagi keumatan ya, tentu support system yang ada di dalam. Masya Allah, jazakillah khairan kasir. Karena waktu yang amat terbatas, Teteh mau mengajak dulu kepada teman-teman yang sore hari ini masih bergabung, jika ada yang ingin disampaikan kepada Ustazah Syifa, ada yang ingin di-sharingkan, baik dengan raise hand maupun ditulis di kolom chat, silahkan ya. Bisa langsung sekarang, kita masih punya waktu sekitar 15 menitan. Apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Dila, mungkin bisa dicek juga Dila. Ya Teh, baik. Mungkin untuk para jamaah sekalian, yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat di kolom komentar, kami persilahkan. Ini coba Teteh lihat. Ya Masya Allah. Ini ada Ukhti Purwati, ada Ukhti Ani nih, habis Surabaya, ada Cika dari AB Bekasi, ada Bandung, ada habis Sumedang. Ya. Iya Masya Allah ya. Ini ada Ice dari ini AB Jambi. Biasanya Ice selalu ada yang ingin ditanyakan ini. Masya Allah, ada teman-teman BKMT Sumsel. Masya Allah, Assalamualaikum, Masya Allah. Ya, silakan. Sudah ada yang tanya. Sudah ada yang bertanya satu dari Ufi Alia. Ya, baik, Teteh akan baca. Masya Allah. Bagaimana caranya berdakwah di dalam keluarga sehingga bisa sama-sama berdakwah untuk umat? Oh ya, Masya Allah. Ini menyelaraskan antara gerak bersama keluarga untuk melakukannya kepada umat ya. Silahkan Ukhti. Baik. Teh, memang kalau menurut aku challenge itu dalam berdakwah ya, bisa dibilang itu kadang-kadang justru kepada orang-orang yang dekat. Jadi dekat, Masya Allah. Banyak itu luar biasa challenge-nya memang luar biasa. Banyak menemukan orang-orang yang tergerak karena mungkin dari omongan kita, dari apa tuh justru orang-orang yang jauh gitu. Tapi di keluarga sendiri kadang-kadang kita menemukan tantangan sendiri gitu ya. Kalau menurut aku memang itu adalah namanya itu lika-liku ya, lika-liku dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, aktivitas kegiatan keumatan kita, bahwa keluarga itu
bisa jadi memang belum tentu sejalan ataupun belum tentu termotivasi dengan apa yang justru kita lakukan di luar gitu. Kalau aku berpikirnya gini, terutama untuk yang dekat-dekat ya dengan kita. Kalau untuk anak Ya. gitu ya, pasti kalau menurut aku we have to lead by example. Jadi anak itu tidak akan apa namanya tidak akan meniru atau melakukan yang kita ingin lakukan kalau dia tidak melihat kita melakukannya. Jadi Ya. kalau menurut aku itu sangat penting untuk kita lakukan dulu, baru anak akan melakukan. Dan untuk anak-anak yang kecil-kecil terutama kita harus bisa membalance gitu antara kesenangannya dia dengan keinginan kita. Pasti kan kalau keinginan kita kebanyakan hal-hal yang apa ya, yang fundamental, hal-hal yang kamu nggak boleh begini, harus begini, kita jadi manusia begini dan lain sebagainya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kalau aku berpikirnya kita sebagai orang tua mesti membalance yang mana yang anak suka, yang mana yang kita inginkan, nah supaya anak bisa menerima apa yang juga kita harapkan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang terdekat memang dakwah itu tidak bisa dipaksakan gitu. Kadang dakwah itu menjadi beban kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikannya bagaimana atau menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi kalau menurut aku memang kita banyak-banyak berdoa kepada Allah bahwa apa yang kita sampaikan pun akan memberikan manfaat juga kepada keluarga, akan juga menjadi satu hal yang keluarga kita terima gitu ya. Karena menurut aku itu juga masih menjadi tantangan aku gitu. Artinya bagaimana orang-orang dekat itu bisa ikut serta dalam Terdekat. kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Orang-orang terdekat bisa mensupport dan lain sebagainya. Aku rasa itu menjadi challenge tersendiri. Tapi bismillah, mudah-mudahan ya itu tadi salah satunya adalah lead by example gitu. Jadi memperlihatkan apa yang kita ingin mereka lakukan sehingga mereka juga bisa untuk ikut serta gitu. Kalau aku sih seperti itu mungkin Teh. Iya, baik, Masya Allah. Jadi secara singkatnya Ustazah Syifa menyampaikan, ke dalam itu akan selalu menjadi tantangan karena orang-orang yang dekat biasanya mereka merasa mengenali kita ya, mengenali kita luar dalam ya, mengenali kita segala sesuatunya sehingga mungkin efek-efek dari dakwah ataupun penyampaian-penyampaian kita itu akan menjadi berbeda ya dengan yang kita sampaikan di luar ya. Di luar juga bukan artinya tidak ada kedekatan, tidak, tapi mungkin interaksinya terbatas sehingga ketika kita bertemu kualitasnya justru meningkat gitu ya dengan umat ya di luar. Tapi kalau di dalam karena interaksinya sudah daily, sudah sehari-hari orang-orang terdekat itu apakah adik, kakak, suami, orang tua dan lain-lain sehingga memang tantangannya lebih besar karena pasti kurang lebihnya kita satu sama lain itu seperti sudah sesuatu yang terbuka gitu ya. Iya, betul, benar. Betul. Iya, Masya Allah. Jadi seolah-olah seperti ada kualitas yang menurun gitu ya dari pertemuan itu. Padahal ya tidak juga itu karena sudah saling amat sangat mengenali saja gitu ya Syifa ya satu sama lain ya. Jadi efeknya seperti berbeda dengan apa yang kita sampaikan di luar gitu. Tapi tentu semangat dari Syifa adalah kembali kepada Allah ya, doa dan berikan example. Jadi cukuplah kepada keluarga ya, kepada orang-orang terdekat. Kalau memang lisan itu belum tentu menjadi cara terbaik, ya dengan contoh, dengan tauladan, dengan perbuatan kita ya. Kadang-kadang dengan orang-orang dekat, kalau salah ngomong itu jadi berabe ya Syifa. Betul. Dan satu lagi nih, aku tuh selalu ingat pesannya ibuku ya, selalu berpikirannya gini, pokoknya bismillah dulu. Jadi intinya tuh ada di niat dan semangat gitu. Setelah kita niat ada semangat gitu ya. Jadi bismillah dulu. Kalau udah bismillah niatnya baik gitu. Terus kita juga semangat gitu mengerjakannya, insya Allah apa yang kita harapkan akan datang. Apa yang kita inginkan akan terwujud gitu. Jadi menurutku kadang-kadang kalau kita banyak
overthinking gitu ya, banyak berpikiran ina inu nggak jadi gitu. Tapi aku biasanya ingat lagi gitu, mamaku tuh selalu bilang, udahlah yang penting Bismillah gitu. Pokoknya jadi Bismillah tuh punya satu makna dan efek yang sangat besar kepada diri gitu. Nah, Betul. mudah-mudahan kita juga bisa menjadikan seperti itu gitu, bahwa dari kata-kata Bismillah itu punya punya menjadi satu mesin penggerak kita yang membuat kita menjadi lebih semangat dan juga membuat kita menjadi meluruskan niat kita supaya apa yang kita lakukan itu karena Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Semoga bisa diambil ya intisari-intisari dari sharing kita ya, kajian kita, dari obrolan kita pada sore hari ini dengan Ustazah Dr. Hajah Syifa Fauziah. Masya Allah. Jazakillah juga tadi ada komen dari BKMT Sumsel. Masya Allah, salam untuk semua keluarga besar BKMT Sumsel dan yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah akhwat bergerak bisa didukung terus ini, karena biasanya di berbagai wilayah selalu dibersamai juga oleh BKMT. Syukran ya Syifa, walaupun tidak selalu ya Teh. iya, walaupun kita nggak selalu komunikasikan, tapi di lapangannya itu biasanya bareng-bareng selalu itu. Iya, akhwat bergerak masih sangat muda ya. Yang cerita ke aku abis ketemu Teh Hadijah Peggy Melati Sukma nih, salam buat Kak Syifa. Ya Allah, aku aja udah lama gak ketemu, aku bilang. Iya, Masya Allah. Apalagi kemarin waktu Teteh keliling Indonesia Timur, Masya Allah, Maulid kemarin kan safarinya Indonesia Timur yang mengelola semuanya akhwat bergerak itu di setiap titik, Masya Allah, dengan BKMT. Alhamdulillah, syukran. Semoga Syifa dikuatkan Allah, semoga BKMT terus ya Allah, Teh Peggy juga bisa menjadi menjadi betul-betul sandaran ya dakwah dari para akhwat, menjadi inspirasi, motivasi bagi gerakan-gerakan lainnya yang terus bertumbuhan dan bisa terus membersamai ya gerakan-gerakan komunitas yang muda-muda seperti kami nih, akhwat bergerak Indonesia, usianya baru mau masuk 2 tahun, bisa terus membersamai dan semoga akhwat bergerak juga bisa banyak mengambil pengalaman dari keluarga besar BKMT, insyaallah. Semangat terus teman-teman akhwat bergerak juga, semangat terus dengan apa yang dilakukan. Masya Allah, banyak sekali hal yang aku juga iri secara positif kepada teman-teman aktivis nih yang pada masih muda, karena banyak bisa memberikan program-program yang relevan ke masyarakat dan langsung menyentuh umat. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga bisa untuk diikuti lebih banyak kegiatan-kegiatannya, lebih banyak anggotanya yang bisa diajak untuk berbuat untuk umat, dan juga tentunya Teh Hadijah Peggy Melati Sukma terus dapat bisa membimbing, memberikan motivasi kepada teman-teman, memberikan inspirasi tidak hanya buat akhwat bergerak saja, tapi tentunya juga untuk muslimah di Indonesia terutama. Karena banyak yang terinspirasi dari TPG dan banyak sekali yang apalagi aku tahu juga artis-artis juga banyak juga yang mendapatkan motivasi. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal baik untuk TPG dan teman-teman dari akhwat bergerak, dari Hadijati, dan juga seluruh yang ingin untuk memberikan apa yang ada dalam dirinya untuk bisa lebih bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kesempatan sharingnya sore hari ini, Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir kepada Ustazah Syifa. Semoga beliau juga senantiasa dilindungi, dijaga Allah, dirahmati Allah, support sistemnya pun dikuatkan Allah sehingga beliau bisa menambah-nambah terus kemanfaatannya bagi dakwah, bagi umat, dan bagi agama Allah, bisa menyelesaikan hidupnya dengan husnul khotimah, dan insya Allah selamat seluruh perjalanannya sampai kita semua kumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Di chat ada salam silaturahim, salam ukhuwah dari akhwat bergerak Batam dan juga akhwat bergerak Jambi, menyampaikan ingin bisa mengundang BKMT Jambi karena akhwat bergerak Jambi ini rutin punya program-program daurah, training Quran, dan rutin sekali, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikoneksikan lagi dengan BKMT Jambi, insya Allah.
Baik, Ustazah Syifa syukran. Teteh juga mengucapkan jazakunallah khairan kasir. Mungkin sebentar ini Sama-sama, ada Teh. 5 menit saja. Kita akan kembalikan kepada Dila untuk mengakhirkan pertemuan. Biasanya kalau boleh minta izin ada foto dokumentasi dulu ya Dila ya. Silakan Dila. Wassalamualaikum warahmatullah. Silakan Dila. Waalaikumsalam. Kalau baik. Syukran untuk Teteh Hadijah dan juga Ustazah Dr. Syifa Fauzia. Masya Allah, tabarakallah, kita sudah saksikan bersama talk show kali ini dengan pembicaraan yang berkualitas bahwa untuk menjadi aktivis yang berdakwah di luar atau di dalam rumah, tetap perlu membagikan dakwah atau cerita dari perjalanan dakwahnya pada keluarga, suami, juga anak-anak atau saudara-saudara kita. Dan perlu juga kita terapkan untuk terutama pada aktivis yang sedang bergabung di Zoom kali ini, ada Ahwat Bergerak, jamaah yang bergabung, juga BKMT, dan lain sebagainya, agar selalu kuat untuk menggerakkan dakwah yang bisa kita contohkan, salah satunya dari narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Syifa dan juga Teteh Hadijah Peggy. Ya, sudah kembali lagi ke saya. Lanjut, ada info sedikit mungkin dari Hadijati Foundation sebelum sesi foto. Foto dulu mungkin Dila. Oh, foto nanti dulu, dari oke. yang live ya. Oke, baik. Untuk para jamaah, kita akan ada sesi foto bersama Teteh Hadijah dan juga Dr. Syifa. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3, dan untuk para jamaah bisa membuka layar Zoom-nya dan bersiap-siap menggunakan pakaian sesuai syariat. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Kali ini sudah selesai sharing dan juga sesi foto. Lanjut ya Teh ya untuk Ya. Tadi info. juga ada pertanyaan Dila yang menanyakan tentang Ribat Baitul Maqdis ya, tentang program Ribat Baitul Maqdis, juga perjalanan rihlahnya ke Aqsa. Jadi insya Allah Desember ini Hadijati berencana akan meluncurkan Hadijati Iqra Institute ya. Jadi ini adalah sebuah institut pembelajaran yang berbasis kepada edukasi dan literasi yang kelas-kelasnya akan segera dimulai untuk mengambil khususnya bidang sejarah Islam terkait dengan tema-tema tertentu seperti Baitul Maqdis, Turki Utsmaniyah, begitu ya, dan akan dilengkapi dengan perjalanan rihlahnya ke sana. Insya Allah kita coba ikhtiar agar Desember ini bisa terlaksana. Qadarullah akhir tahun bagi lembaga, bagi gerakan-gerakan ini memang betul-betul penuh dengan kepadatan ya, karena begitu banyak program yang harus diselesaikan di akhir tahun. Kita juga ada safari dakwah masih ya, berbagai program kemanusiaan sedang bergerak nih tutup tahun, khususnya di negeri-negeri muslim yang menghadapi musim dingin ya. Kita sedang bekerja untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, Lebanon, di tempat-tempat yang akan segera memasuki musim dingin yang tahun ini diramalkan akan luar biasa keadaan dinginnya ya. Ada wilayah-wilayah yang sungai-sungai akan membeku gitu ya. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan Iqra Institute ini bisa kita luncurkan di Desember, bisa segera kita mulai kelasnya, dan sesiapa yang memang sudah merencanakan perjalanan rihlahnya, maka bisa segera daftar kelasnya. Jadi perjalanan itu akan menjadi sebuah perjalanan yang sudah dibekali ya oleh pembelajaran di kelas yang diadakan lengkap dengan silabusnya. Kira-kira seperti itu, dan sebagai penutup insya Allah akan diputarkan video pendeknya lagi mengenai kelas tersebut sebelum nanti kita tutup pertemuan kita. Silahkan Dila. Baik, sudah disampaikan oleh Teteh Hadijah mengenai kelas Baitul Maqdis. Saat ini mungkin Ya, silakan kita akan videonya putar diputarkan.
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ya, kita sudah saksikan ya. Ya, baik. Oke, baik Teh. Boleh dilanjut? Ya, demikian dan insya Allah untuk teman-teman Ahwat Bergerak, karena dari Ahwat Bergerak Surabaya sudah memberikan saran agar video itu bisa di-share di grup AB Indonesia. Insya Allah sedang dipersiapkan sekaligus dengan peluncuran Hadijati Iqra Institute yang akan menjadi naungan dari kelas-kelas pembelajaran khusus ya sejarah Islam yang akan dilengkapi dengan silabus-silabus ya, dengan buku-buku panduan, pembedahan buku, kitab. Nah, insya Allah akan segera di-share khususnya bagi para akhwat bergerak Indonesia supaya betul-betul bisa membantu men-share-nya lagi ya di wilayahnya masing-masing dan mengajak ya jamaah-jamaah yang memang punya giroh untuk belajar lebih dalam berbasis edukasi dan literasi nanti bisa join kelasnya dan sekaligus para akhwat bergerak menjadi sarana untuk menerima pendaftaran ya bagi mereka yang memang ingin rehlah, memang ingin melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis ya maupun Turki Utsmaniyah ya, insya Allah nanti kita akan share semua infonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan kita bersama di 2023, bukan sekedar perjalanannya, tapi membekali diri terlebih dahulu dengan basis kepahaman yang teratur ya, dengan pendalaman-pendalaman sebelum kita berangkat menuju tanah-tanah perjuangan itu ya untuk berziarah. Semoga girohnya lebih kuat ketika di sana dan kembali sehingga bisa menjadi energi yang terbarukan dalam gerak dakwah selanjutnya. Demikian dari Teteh, jazakunallah khairan kasir kepada seluruh tim Hadijati Foundation dan keluarga besar Akhwat Bergerak Indonesia. Kita saling mendoakan, saling berbesar hati ya dengan segala keadaan yang mungkin kita masih harus rapikan bersama ya dalam semua pergerakan kita ini. Insya Allah Allah akan menolong sepanjang kita menguatkan ukhuwah kita dan tetap berikhtiar untuk bergerak bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam khususnya. Maaf lahir batin, wallahu a'lam bishawab. Dzalikal fadlu minallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah kajian bulanan Akhwat Bergerak bulan November telah selesai yang sudah disampaikan oleh Dr. Syifa dan juga dipandu oleh Teteh Hadijah Peggy Melati Sukma. Kami mengucapkan syukron kasiran jazakillah khair untuk keduanya yang sudah membahas pembahasan yang banyak sekali manfaatnya. Semoga mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair pada tim Akhwat Bergerak di sini, juga BKMT yang bergabung dan jamaah yang telah join. Semoga banyak manfaat yang terserap serta kami harap semua yang sudah bergabung di sini bisa selalu hadir dalam kajian atau event dari Hadijati Foundation.
karena banyak narasumber dan pembahasan yang insya Allah membawa kita pada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kami juga mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, kami mengucapkan doa kafaratul majlis tadi sudah didampingi oleh Teteh Hadijah dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.